see their greatness in heroism, even to from this country of this Lord Rama and the Gita, but they are staying here. This USA, they are also at least tried to kill my Gurudev, and who was Mukteshwar Maharaj Ji. From his institution, I to this followed this Ramamay Khetra, where Ram, everybody uttering in his heart, where Magi Kamala Horisor Bidin used to talk. But this is just doing ridiculous unless you have not inner meaning. Rama evang para brahma Rama eva parat param Ramang Rama eva parang tattang Sri Rama Brahma Tarakam. In the different manner they have tried to temper my voice and uttering so that I cannot make appealing ways that they have brought again this Chudir Bachchas, Chudmaranis. So criminals, they with handshaking from underneath, they tried, fell down my camera. But anyway, I have picked up that and starting my recitation, what was not yesterday, that was tried in Sanskrit. Today I will be in Bengali. নিত্য বেদ পাঠারত মহর্ষি বাল্মীকি হঠাৎ নারদ মুনিকে আসতে দেখে পদসেবন সবকিছু সেবা করার পরে তার মনের শুধু মধ্যে একটাই প্রশ্ন জাগছে যে জগতে এমন কোনো একজন ব্যক্তি এসেছেন পরম ব্রহ্ম রূপে, যার কথায় এই গুণীজন মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ বিদ্যুৎ বরণ্য সাক্ষী, তার কথাই তার আবাস, তিনি কেমন এবং তিনি বাস্তবিকই এই সময়ে বর্তমান কিনা জাগার ইচ্ছা ছিল। তাই তিনি মুনি শ্রেষ্ঠ নারদ, আমার গলার ভয়েসকেই এই চুদির নন্দন, যে অসত্য চুদকুমারী হু সিজ ফাইন্ডস দ্যাট ক্রাইমস লিভিং বেঙ্গল হ্যাজ কাম অ্যাজ এ ওস্ট spineless, savage, uncivilized, barbar, satanic, just like Jai Biden and Kamala Harris imposter. You do not feel that you are not in that categories. How punishable those criminals who has tried to pull down me personally, to kill my pets, what I have mentioned everywhere. Now they have to insult my all world people worshipable Lord Rama and Shiva. So he is asking I am to quote all in Bengali, because when I am stopping these Chudir Bachchas from your place America with magnetic field far away, as I am all pervading, they are picking my that deepest portion of the earth pervading, that is to stop my this voice and memory. This criminals is so criminal, I cannot, I as tried to 6 years for punishing and the cleansing sagar, all the seas, ocean, where climate condition is being changed and people death is occurring, premature manners, calamities, all type. Even this group has destroying question, smuggling and a lot of funds. Even they almost purchased total US's half wealth in their hand. So they are funding, showing magics to you in the name of their witches, of that culprit satanic power what they have acquired. Now they are hijacking all that political, judicial, scientific and media people. So I will try to do this only Bengali, because Bengali is the best language in the world now. বর্তমানকালে এমন কোন মহাত্মা আছেন যিনি সর্ববিধ গুণে ভূষিত
এবং বীরত্বে they are disturbing my eye spectacle and visions. This Chudmaranis, why I am the Kamala Harris as an Indian, I too with great hatred to say of these times of ladies, except few, maybe 1 crore, but all these vulgar culprit criminal witches, they cannot be shown any respect including you. যিনি সর্বগুণে ভূষিত, বীরত্বে মণ্ডিত, যিনি ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ, সত্যভাষী এবং কর্তব্য পালনে দৃঢ়চিত, যিনি সুন্দর বলে সবারই প্রিয়, সৎচরিত্র, সকল প্রাণীর কল্যাণ সাধনে উন্মুখ, কে সেই বিদ্বান যিনি সকল কর্ম সাধনে সুদক্ষ এবং দেখতে অতীব সুন্দর বলে আবার সবারই প্রিয়? সে মহাত্মা কে যিনি পরমাত্মা সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানবান, যিনি ক্রোধকে জয় করেছেন, যিনি উজ্জ্বল কান্ত বিশিষ্ট, অন্যের দোষ যিনি দর্শন করেন না, যুদ্ধকালে ক্রুদ্ধ হয়েছেন, দেখলে দেবতারাও যাকে ভয় করেন, সে মহর্ষি যিনি সত্যে এত প্রতিষ্ঠিত থাকেন জানার দ্বারা অকরণীয় কোনো কাজ সম্পাদন হন না, কোনো অধর্ম বা কোনো হিংসা, কোনো শত্রুতা জীবের প্রতি তিনি জ্ঞানত করেন না। সে মহাত্মাকে যিনি পরমাত্মা সম্বন্ধে বা এই সমস্ত গুণে সর্বগুণান্বিত, তো আপনি কেবল তাকে জানতে সমর্থ, যেহেতু আপনি ত্রিভুবন স্বর্গমর্ত পাতাল এক নিমেষে ভ্রমণ করে থাকেন। ওই ট্রিনিটি গড ব্রহ্মা বিষ্ণুর মহেশ্বরের আশীর্বাদ আপনার সঙ্গে এবং এই 3 মহাপুরুষের আপনিই চর। সারা বিশ্ব চরাচরের সমস্ত অধর্ম অন্যায়ের রিপোর্ট আপনি করেন তার বিধানের জন্য, এবং দানব অসুর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর দেবতাদের অন্যদের উৎপীড়িত করলে আপনি তাদের ভীষণভাবে সাহেস্তা করেন এবং প্রাণদণ্ড দেন। বাল্মীকির কথা শ্রবণ করে স্বর্গমত্র পাতাল এই ত্রিলোক সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ নারদ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, তুমি যে গুণরাশির কথা বললে সেগুলি বাস্তবিকই কি দুর্লভ, তবে এই গুণরাশি সমন্বিত একজন ব্যক্তি আছেন এখন। হে মুনি, তার কথায় আমি বলছি, যিনি রাম রাম হয়ে আর্যক্ষেত্রে এবং রামক্ষেত্রে, যেখানে সেই রাজার নাম নিয়েই জনগণ তার গণনা বা যে কোনো বস্তুর পরিমাপ মিজার করনা, সেখানে রাম নাম নিয়ে করে রাম 2 3। তুমি যে কোন রাজির কথা বললে সেগুলি বাস্তবই দুর্লভ। মনুষ্য সমাজে রাম নামে তিনি পরিচিত। ইক্ষ্বাকু রাজার বংশেই তার জন্ম হয়েছে। তিনি নিজেকে সর্বদা সংযুক্ত রাখেন, বীর্যবান ধৈর্যশাল তিনি ইন্দ্রিয়গণকে সর্বদা বশীভূত রাখেন। এই মহাত্মা বুদ্ধিমান নীতিনিষ্ঠ বাগ্মী শ্রীমান শত্রু বিজয়ী, বিশাল তার কন্ধ, বাহু তার বিপুল, কম্বু এবং শঙ্খের মতো 3টি সুদৃশ্য রেখা সমন্বিত তার উন্নত গ্রীবা, হনু তথা গণ্ডস্থলের ঊর্ধ্বদেশ তার সুপুষ্ট, বক্ষদেশ তার বিশাল, ইহা ইস্যু তথা বিশাল ধনু তিনি ধারণ করে থাকেন। মাংসল দেহর জন্য তার কোনো কণ্ঠের অস্থি দেখা যায় না। ললাট সমুন্নত, শিরোদেশ সুন্দর, গমনাগমনে তিনি অতিশয় বিক্রমশালী এবং যখন যে কর্ম যে সময়ে দরকার তিনি সেই প্রার্থনা এলেই তিনি সুনিশ্চিত করেন। তিনি কোনো রকমভাবে অলসতা প্রদর্শন করেন না। তিনি সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সামঞ্জস্যময়, গাত্রবর্ণ স্নিগ্ধ, যেমন তার চরিত্র এবং স্বভাব এবং মেজাজ স্নিগ্ধ, অথচ তিনি প্রতাপবান। বিশাল ছিল বক্ষ, কোনো অন্যায়ের অভিযোগ এলেই তৎক্ষণাৎ তিনি সাহেস্তা করেন এবং শত্রুকে বিনাশ করেন, সাধু সজ্জনকে সুরক্ষা প্রদান করেন। তিনি প্রকৃত লক্ষ্মীবান, লক্ষ্মী তাকে অর্জন করেছে, লক্ষ্মী রামকে অর্জন করেছেন। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, প্রজাবর্গের কল্যাণে ধৃতব্রত, মিথ্যা কথা কখনোই বলেন না, অদত্রীর গ্রন্থ তার গ্রহণ করার কথাই না, পরস্ত্রী গমন করেন না, আর জ্ঞানত কোনো বস্তু বা জীবের হিংসা করে প্রতারণা করে কোনো রকম কোনো কাজ করেন নাই। তিনি আর্য, সম্যক আর্য এবং যোগে তিনি সমাধি সম্পন্ন সর্বদা। তিনি সমস্ত কিছু ধর্ম অধর্ম জ্ঞান ও দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। তবেই তিনি রাজ্য পালন করেন। প্রজাবর্গকে সুষ্ঠু পালনের জন্য তিনি প্রজাপতির তুল্য, ব্রহ্মা ক্রিয়েটারের মতন সে সমস্ত গুণ তিনি এইখানে অর্জন করে সেই
monarch of the world, ঐশ্বর্য সম্পন্ন সর্বজনের রক্ষ, শত্রুমর্দনকারী সকল জীবের জগতের ধর্মের তিনি সর্বতভাবে সংরক্ষক। স্বধর্ম তিনি প্রতিপালনে পিতার দ্বারা প্রতিজ্ঞা পালন তিনি করেছিলেন। 14 বৎসর বনে গভীর জঙ্গলে জীবনযাপন করে, সিংহ সর্প হিংস্র জন্তু সেখানে তিনি বলকল পড়ে বিনা খাদ্য ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করেছিলেন। তিনি সর্বশাস্ত্র বেদে 4 বেদ যশাপ ঋগ যজু অথর্ব 4 বেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিযুক্ত ছন্দ্র জ্যোতিষ এই 6 বেদের গূঢ় রহস্য তিনি জানেন। আবার যুদ্ধবিদ্যার অঙ্গ ধনুর্বেদও তিনি নিষ্ণাত। সকল অর্থে সকল শাস্ত্রের অর্থতত্ত্ব তিনি গূঢ়ভাবে জানেন। তার স্মৃতি শক্তি প্রখর প্রতিভা প্রভূত। তিনি ছিলেন সকল মানুষের প্রিয়, সৎ উদার সুনুপুণ। নদী সমন যেমন সমুদ্রকে আশ্রয় করে, সারা প্রজার বর্গ ভারতবর্ষ বিশ্বের সাধুগণ তাকে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাকেই কেবল রাজা বলে মেনে নিয়েছেন। তিনি অকরণীয় কখনোই করেন না, তিনি সর্বদা কর্তব্য পালন করে, তিনি জাগ্রত থাকেন। তিনি প্রজার সুখ সুবিধার অভিযোগের ব্যাপারে কোনো একটি অল্প বিষয়ের প্রজাদের মধ্যে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হলে সেই সন্দেহ মাতা সীতার চরিত্র সমেত তিনি বারবার সীতাকে পরিত্যাগ করেছেন। তিনি কখনো নারী বা কোনো বস্তু সম্ভোগের তিনি করেন না। তিনি সর্বদাই প্রীতি লাভ করেন তার রাজত্রী। সর্ববিধ গুণসম্পন্ন তিনি মাতা কৌশল্যা আনন্দবর্ধন। তিনি গাম্ভীর্যে তিনি সমুদ্রের মতন কোনো রকম ফাজলামি হাসলামি করেন না। ধৈর্যে হিমালয় সদৃশ্য, বিষ্ণুর মতো বীর্যবান, চন্দ্রের মতো তিনি স্নিগ্ধ দর্শন, সকলের কাছে আকর্ষণীয়। ক্রুদ্ধ হলে তাকে যেন প্রলয় অগ্নি বলে মনে হয়, ধরিত্রীর মনে তিনি আবার ক্ষমাশীল হয়ে যান। অজস্র দান করলেও কুবেরের মতো তার দান অক্ষয় হয়ে থাকে এবং সত্য পালনের জন্য তাকে মনে হতো ধর্মের দ্বিতীয় মূর্তি যেন ধরাতে এসে শরীর ধারণ করেছেন। রাজা দশরথ গুণী জ্যেষ্ঠ পুত্র, এমন পুত্রকে দেখে যৌবরাজ্যের অভিষেক ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সেই প্রথম ইচ্ছা দশরথের পূর্ণ হয়নি। তাকে অকাল প্রয়াণে পুত্র শোকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল রামকে নির্বাসনে পাঠিয়ে। তো প্রীতি সাধনের জন্য পিতার নির্দেশ পালনের প্রতীক্ষা রক্ষাতে বীরামচন্দ্র বনে গমন করেছিলেন এবং সেখানে প্রাণতুল্য সীতা রামচন্দ্রের প্রিয় পত্নীও সেই কাজে তার সঙ্গে ছিলেন, সর্বদা কল্যাণকারী এবং নারীকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, সর্ববিধ গুণযুক্ত, সর্বনির্ভতা সেই সীতারামচন্দ্র রামের চরিত্র এখানে বর্ণনা করলাম সংক্ষিপ্তভাবে। এরপরে যে পোর্শনটা সেটাকে আমি আবার অন্যভাবে আমি এখানে শ্রীরাম আমার গুরুদেবের এই জিনিসকে ভগবদ্গীতাকে মানুষ করে আমার এই ইনস্টিটিউটের এই লোগোটি লাগিয়ে আমি এটা শেষ করলাম।